یا سلام، جمعرات کے دن دودھ اور کھجور پر جو لوگ یہ کلمات پڑھ لیں گے پھر اس کے معجزات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کرشماتی یہ عمل ہے، معجزاتی یہ وظیفہ ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یا سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے حالات بدلیں گے، ایسے ایسے معجزات ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر انہیں معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس عمل کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات لے کر آئیں گے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آج سے پہلے آپ کو اتنا فائدہ نہ ہوا ہوگا۔ عمل کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟ آج کل ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ بیماری کے لحاظ سے آج کا عمل اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا، اور یقین کریں اس عمل کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ شاید ہی کسی وظیفے کے اتنے زیادہ فائدے اور برکات ہوں۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی یہ ایسا جلالی عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں نے آن گھیرا ہے، نحوستیں ہیں، نجاستیں ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، مصیبتیں آن پڑی ہیں، زندگی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہوں گے، گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، غربت ختم ہوگی، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی بات ہر مشکل آسان ہوگی، رکاوٹیں بندشیں ختم ہوں گی، ہر رکا ہوا کام چل پڑے گا۔ یوں کہہ لیں کہ اس عمل کے کرنے سے ہر ناممکن کام ممکن بن جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جس نے بہت زیادہ پیسے لگوا دیے ہیں، پریشان کر دیا ہے، گھر کا ہر فرد اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، بیماری چاہے کوئی بھی ہو، ہر طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے جلالی عمل ہے، با کمال عمل ہے، تاثیر والا عمل ہے۔ یقین کامل کے ساتھ جو اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت اس پر ہوگی، بڑا خاص فضل ہوگا، کرم ہوگا، برکتیں رب کریم اس پر بے بہا نچھاور کرے گا۔ اس کراماتی اور کرشماتی وظیفے کو جو لوگ یقین کامل کے ساتھ صرف 3 دن پڑھ لیں گے، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے، تبدیلیاں دیکھیں گے، اپنی صحت میں تبدیلیاں دیکھیں گے، اور اس عمل کے کرتے ہی 10 منٹ بعد آپ کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، آپ کا دل جو پریشان ہے وہ بھی سکون میں ہوگا، اور بیماری کی وجہ سے جو آپ تکلیف میں ہیں وہ تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ اس وظیفے میں شفا ہی شفا ہے، اس وظیفے میں برکت ہی برکت ہے، اس وظیفے میں نور ہی نور ہے، اس وظیفے میں رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی ہر بیمار ایسے صحت مند ہوگا جیسے اسے کبھی کوئی بیماری نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور توانائی عطا کرے گا، وہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرے گا، وہ اپنے آپ میں کوئی کمزوری محسوس نہیں کرے گا بلکہ قوت اور طاقت محسوس کرے گا۔ اتنا بابرکت اور جلالی یہ عمل ہے جسے آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پورے ہفتے میں جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دن آپ یہ وظیفہ کریں، اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے، اور اس کے فائدے جب ہوتے جائیں گے تو آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی، جسم کے ریشے ریشے سے، جڑ سے بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نچوڑ کر باہر پھینک دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے
वजीफे को आपने जब भी शुरू करना है पाकीज़गी की हालत में करना है। ख़वातीन पाकीज़गी की हालत में इस अमल को करें। इसके अलावा जब आपने वजीफा करने बैठना है बावुज़ू हालत में किसी पाकीज़ा जगह पर बैठकर आपने ये वजीफा करना है। आप जाए नमाज पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं या कमरे में किसी ऐसी जगह पे बैठकर पढ़ें जो पाक साफ हो। और जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने अपने पास 1 गिलास दूध और 3 अदद खजूरें रख लेनी है। फिर आपने 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 मर्तबा या सलामू या सलामू या सलामू का विर्द करना है, सिर्फ 100 मर्तबा। जब 100 मर्तबा या सलामू का विर्द कर लें तो फिर आपने 21 मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसमें बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ा है। बंदा अल्लाह ताला से फरियाद भी कर रहा है, बंदा अल्लाह ताला से दुआएं भी कर रहा है और अल्लाह की तारीफ भी बयान कर रहा है। तो आपने जब 21 मर्तबा सूरत फातिहा को पढ़ना है तो सूरत फातिहा को पढ़ने के बाद आपने दूध के गिलास और खजूरों पर दम कर देना है। आखिर में फिर आपने 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दूध के गिलास पर और खजूरों पर फूंक मार देनी है और दूध का गिलास और 3 अदद खजूरें जो हैं वो आपने मरीज को खिला देनी है। अगर मरीज खुद ये अमल करेगा तो फायदे बहुत ज्यादा होंगे, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बीमार जब अल्लाह से शिफा की दुआ मांगता है या कोई भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को मकबूल कर लेता है। और याद रखें जो लोग बीमार होते हैं ना वो अपनी बीमारी से परेशान ना हुआ करें, आजिज ना आया करें। ये ना सोचें कि अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाल दिया। जब बंदा बीमार होता है तो बंदा अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। यानी बीमार बंदे की दुआ अल्लाह ताला ऐसे सुनता है जैसे बंदे ने अभी सांस लिया हो और पता भी नहीं चला कि अगले बंदे ने सांस लिया और पास बैठे वाले को समझ भी नहीं आई कि इसने अभी सांस लिया है। इतनी जल्दी अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। कहने का मकसद यह है कि बंदा दिमाग में सोचता है उसकी दुआ कबूल होती है, बंदा दिल में सोचता है उसकी दुआ कबूल होती है, बंदा मुंह से जो बात कहता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। जो बीमार होता है वो अल्लाह ताला के बड़ा करीब होता है और अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है उसी को बीमारी के लिए चुनता है जो अल्लाह ताला के बड़ा करीब होता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि फलां बंदे पर आजमाइश आ गई है, अल्लाह ताला ने उसे मुसीबत में डाल दिया है, उसने फलां काम किया था, उसके करने उसके आगे आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि अल्लाह ताला आजमाइश में, इम्तिहान में उसी को डालता है जो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है, जो अल्लाह को बड़ा प्यारा होता है। तो मरीज अगर खुद ये अमल करके दूध का गिलास और 3 अदद खजूरें खा लेगा तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदे होंगे। खुद ये अमल ना कर सके तो घर में से उसका कोई प्यारा, उसका बेटा, उसकी बेटी या भाई बहन, कोई भी बहू बेटी, कोई भी ये अमल करके मरीज को पिला दे। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से जिस्म में कुव्वत आएगी, ताकत आएगी, तवानाई आएगी, एनर्जी आएगी, कमजोरी खत्म होगी और अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला और आजला अता करेगा। इस अमल को आपने सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के वजीफे से आपको इतने ज्यादा फायदे नजर आएंगे, मोजज़ात नजर आएंगे कि आप इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रोजाना पढ़ना है। जुमेरात के दिन से इस अमल को शुरू करेंगे तो बहुत अफजल होगा, जुमा के दिन से शुरू करेंगे फिर भी अफजल होगा, इसके अलावा पीर के दिन से शुरू करें या बुध के दिन से शुरू करें, बहुत अफजल होगा। जब भी आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ के मरीज को बस आपने ये दूध का गिलास और खजूरें खिला देनी है। किसी भी जुमेरात के दिन से आप ये अमल शुरू कर सकते हैं, किसी भी पीर के दिन से कर लें, बुध के दिन से कर लें, जुमा के दिन से कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब भी आपने ये अमल करना है यकीन कामिल के साथ करना है, बावुजू हालत में करना है, अल्लाह से फिर दुआएं करनी है और अपना सदका देते रहा करें। सदका आप पैसों का दे दें, काली मुर्गी का दे दें, काली सिरी का दे दें, काली दाल का सदका दे दें, काले कपड़े लेकर दे दें। भाई सदका जब आपने देना है ना, खास कर बीमारों का जब सदका देना है तो काले रंग का दिया करें, क्योंकि काले रंग का जो कपड़ा होता है या काले रंग की जो चीज होती है ना वो अपने अंदर हर परेशानी को, बीमारी को जज़ब कर लेती है और सदके की वजह से बंदे से वजन जो है वो हल्का हो जाता है, बीमारी हल्की हो जाती है, परेशानी हल्की हो जाती है। तो आपने काले रंग का सदका देना है। इंशाअल्लाह सदका देने से और ये अमल करने से अल्लाह ताला आपको इतने इतने मोजज़ात और करिश्मात दिखाएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी पढ़ें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।